परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार दी आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो, क्योंकि असी इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ अपलोड करते हैं अते नाल ही होर गुरबाणी दी कथा विचार अते गुरबाणी कीर्तन असी इस चैनल ते अपलोड करते हाँ जी। आओ अज सतगुरु जी साडे ते की रहमत कर रहे ने, की बख्शिश कर रहे ने, सरवण करिए। वडहंस महला तीजा। अज दा मुखवाक निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे सतगुरु तीजे गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जियां ने अपनी रसना तो उचारण किया होया है, जो कि राग वडहंस विच है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विच ये पावन पवित्र शब्द 571 अंग ते सुभाएमान है। ए मन मेरिया आवा गौण संसार है, अंत सच नबेड़ा राम। धन गुरु अमरदास महाराज कह रहे ने, ए मन मेरिया, ए मेरिया मना आवा गौण संसार है। जगत तां जन्म मरण दा गेड़ है। आवा गौण तो भाव है जगत विच आउणा ते जगत विचों जाना, भाव जन्म मरण। ये संसार जन्म मरण दा ही नाम है। अंत सच नवेड़ा राम, आखिर सदा कायम रहन वाले परमात्मा विच जुड़िया ही इस विचों निकलिया जा सकता है। संसार समुंदर तो ओही पार कर सकदा, जन्म मरण दे गेड़ तो ओही बच सकदा है जिहड़ा परमात्मा वाहिगुरु जी दे चरनां नाल जुड़ जाए। आपे सच्चा बख्श लए फिर होए ना फेरा राम। महाराज कहंदे जदों सदा थिर रहण वाला परमात्मा आप ही बख्शदा है, आप ही किरपा करदा है, ताही जगत विच मुड़ मुड़ फेरा नहीं पाना पैंदा। फिर इंसान मुक्त हो सकता है, जन्म मरण दे गेड़ तो बच सकता है जे वाहिगुरु जी इनू बख्श लए। फिर होए ना फेरा अंत सच नबेड़ा, गुरमुख मिलै वडियाई। गुरु दी शरण पैण वाले नूं उस नूं मुड़ मुड़ जन्म मरण दे गेड़ नहीं मिलदे ते सदा ये टैंडा खत्म हो जाता है अते उस नूं इज्जत मिलदी है। फिर होए ना फेरा अंत सच नबेड़ा। जिहड़ा गुरु जी दी शरण विच पै जांदा, महाराज कहंदे उहनूं जन्म मरण दा गेड़ फिर नहीं लगदा।
ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ, ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਚੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਬੇੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਆਖਰ ਖਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਵਰਲ ਹੈ ਦੂਜੈ, ਭਾਏ ਖੁਆਈ RAM। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਵਰਲ ਹੈ। ਵਰਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਗਲਪਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਿਰਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਈ RAM, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਖੁੰਝੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਖੁੰਝ ਦਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹੇਤ ਹੈ, ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ RAM। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹੇਤ ਹੈ। ਹੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੋਹ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਕਾਈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਰਚ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਦਾ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਤਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੜ ਸੜ ਕੇ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਖੁਆਈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਖੁਆਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਜ ਪਏ ਹਰਿ ਸਰਨਾਈ RAM। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੜਨੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੇ, ਹਰ ਲੇਵੋ ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ RAM। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ RAM। ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਸਰਣਾਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਸਰਣਾਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਐ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਸੇਵਡ ਭਾਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ,
ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਵਡਭਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਤ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਸੰਜਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਤ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਆਦਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਭਵ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋ ਸ਼ਬਦ 부ਝਾਏ, ਜੋ ਜਾਏ ਪਵੈ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸਨੋ ਸ਼ਬਦ 부ਝਾਏ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਏ ਪਏ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾ ਉਪਜੈ, ਹੋਰ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ RAM। ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾ ਉਪਜੈ, ਉਹੀ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ RAM। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤ ਮਨੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਤੂੰ ਆਪੇ, ਦੇਹ 부ਝਾਈ RAM। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਤੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ। ਆਪੇ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ 부ਝਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਆਪੇ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਦਰ ਸਾਚੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਚਿਤ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ।
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹ ਵਡਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ, ਮਤ ਪਰਵਾਨ ਸਚ ਸਾਈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ, ਮਤ ਪਰਵਾਨ ਸਚ ਸਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਸੇਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੱਚ ਸਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।